स्टूडेंट वेलकम टू आवर एमआर एजुकेशन क्लासेस को पिला माने आज जानिबा साहित्य दीप्ति ऑप्शनल इच्छाधीन ओडिया रु ओडिया इंपोर्टेंट ग्रामर सेशन रु किछि आंसर क्वेश्चन एंड आंसर पिला माने चलो पिला माने प्रथम क्वेश्चन जानिबा क्वेश्चन 1 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने एटा वीडियो भल लगुले लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा भूलिब ना। ठीक अच्छे पिला माने आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर 1 संज्ञा और स्वरूप सह अनुप्रास अलंकार दृष्टांत दियो। देख पिला माने सिलेक्शन क्वेश्चन मध्य दि जाइथिला एबे तार आंसर मध्य दि जाउछि जानिबा प्रश्नर उत्तर पिला माने प्रश्नटी हैला संज्ञा और स्वरूप सह अनुप्रास अलंकार दृष्टांत दियो। प्रश्न उत्तर अनुप्रास अलंकार यह द्वारा वर्णगत श्रुति माधुर्य सृष्टि हुए। लक्षण पिला माने पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन बारंबार उच्चारित हेले ताकू अनुप्रास अलंकार कही था। देख पिला माने गोटे पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण जदि बारंबार उच्चारित हैला बेले ताके आमे कान करसु अनुप्रास अलंकार कही था। उदाहरण उत्कल कमल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी लीलांबु चिलिका। देख पिला माने एठारे एही दृष्टांत दुईटी जाक पदरे काना है क ल आउ म व्यंजन वर्णटा बारंबार उच्चारित है। तेणु एहिटिरे अनुप्रास अलंकार सृष्टि है पिला माने। तेणु इनु एका काना है अनुप्रास अलंकारटा सृष्टि है बारंबार व्यंजन वर्णटा सृष्टि है। अनुप्रास अलंकार रु छेनानुप्रास वृत्त्यनुप्रास एपरी भाव विभक्त करा जाए। पिला माने छेकानुप्रास सॉरी पिला माने छेकानुप्रास जानमा बहु व्यंजनर साम्य रही क्रमानु अनुसारे बारंबार आवृत हेले ताहाकू आमे छेकानुप्रास कही था। उदाहरण देखी नब कलिका बोली बकाली कामालिका अल्ली कालिका दांत स्मरी रक्षा कमंत करी करिबा मत करी गति एमंत विचारी गो सहचरी। एठारे पिला माने एही दृष्टांत रे बुझेला ल ओ र आउ क पर्यायक्रमे उच्चारित हेउथिबारो एहाकू छेकानुप्रास कह जाए। एटा लवण्यवती रु आइछ पिला माने कवि उपेंद्र भंज लिखिचंती। ठीक अछि नेक्स्ट जानिबा पिला माने वृत्त्यनुप्रास काना। वृत्त्यनुप्रास कहले पिला माने पर्यायक्रमे हेउथिबा हेउ बा न हेउ जेबे गोटे व्यंजन वाक्य मध्य बारंबार उच्चारित हुए तेबे ताहाकू आमे वृत्तानुप्रास कही था। उदाहरण उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। ए दृष्टांत रे क ओ ल व्यंजन वर्ण बारंबार आवृत्ति होथिबारु आमे ताको वृत्तानुप्रास अलंकार कही था। नेक्स्ट पिला माने श्रुत्यनुप्रास काना। श्रुत्यनुप्रास कहले पिला माने साधारणतः कंठ ताल मूर्ध दंत ओष्ठ प्रभृति मध्यरु जे कोनोसी स्थानरु उच्चारित व्यंजन वर्ण मानकर आवृत्ति को श्रुत्यनुप्रास अलंकार कहा जाए।
ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଯେନ୍ ଅନୁପ୍ରାସ କି କଣ୍ଠରୁ, ତାଲରୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟରୁ, ଦାନ୍ତରୁ ଓ ଅଷ୍ଟରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ତୃତୀୟାନୁପ୍ରାସ କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଜାଣିବେ ପିଲାମାନେ? ପରପରଜାଙ୍କ ବିତ ରହିଲେ ବେଲେ ସୁର ସୁର ଦେଶ ତ୍ରାସେ ବିରସ ହେଲେ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? এই ଜାଗାରେ କ'ଣ ଗଲା? ପ୍ରଥମ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପ ଆଉ ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତୃତୀୟାନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ଲାଟାନୁପ୍ରାସ। ଲାଟାନୁପ୍ରାସ କ'ଣ? ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଏହି ପଦଗତ ଅନୁସାରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର କୁହା ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଷ୍ଟ ମହୀଧର ମହୀଧର କଣ୍ଟକ, କଲମସ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ମହୀଧର ବାରଣ ଶବ୍ଦ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଅନ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାଦରୁ ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମତା ରହି ଆବୃତ୍ତି କରାଗଲେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଉଦାହରଣ ଜାଣିବା? ଅପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରେମ ତା ନାମ କାମ, ଆୟତ ରହିକି ସେ ହେଲେ ବାମ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କାଣା ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଓ ଅ ସହ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର ହୋଇଛି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବା? ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଯମକ ଅଲଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ଯମକ ଅଲଙ୍କାର। ଯମକ ଏକ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶବ୍ଦ ଅଲଙ୍କାର। କବିତା ପଂକ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାର। ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ବିରଲ ବିରଜି ବରଷେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜି ବରଷେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ବିରଜି ବରଷେ ଦେଇ ମାନସ, ବିରଜି ବରଷେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ। ବରଜିବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ବରଜି ବରଷେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ବରଜିବ ରସେ ଆଉ ବରଜିବ ରସେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବରଜିବ ରସେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋରସ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଣା ପିଲାମାନେ? ଗୋରସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ବରଜିବ ବରଷେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରି, ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଥାଇ ଶବ୍ଦ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଲଙ୍କାର ହେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଘରେ ଜାଣିବା? ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ
प्रथम ଧାଡ଼ି ରେ ନଳିନୀ ଓ ନଳିନୀ ଶବ୍ଦ ରାଜକନ୍ୟା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲ ଏପରି ତିନୋଟି ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ସେହି ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ପଂକ୍ତିରେ ଅଛି ଭ୍ରମଣ ଶବ୍ଦଟି ମଝିରେ ଭଅଁର ଭୁଲରେ ଭଉଁରୀ ବତ୍ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପାଦ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଗ ସରବେ ନାଚଇଲେ ସଲିଲେ ଅପୂର୍ବେ ଶୋଭାସେ ସଲିଲେ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କୁହାଗଲା ଯେ ଶେଷ ବା ପ୍ରାନ୍ତରେ ସଲିଲେ ଆଉ ସଲିଲେ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଓ ଜଳରେ ଲୀଳାର ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ପାଦର ପ୍ରାନ୍ତ ଭିନ୍ନତାର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଆମେ କାଣା କହିସୁଁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଅହି ମକର ତାପନାସେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଅହି ମକର ତାପନାସେ ଶୋଭା ସରସ ଚକ୍ରେ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ପାଦର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସର୍ପ, ମଗର, ମାଛ, ପଦ୍ମ ସମୂହ ଅର୍ଥ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାରସମଣ୍ଡଳୀ ଓ ହଂସ ପଂକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଛି। ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦମେଳୀ ସାଧକ ଚମତ୍କାରିତା ବା ଯମକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ଲେଷ ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଂକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଚାତୁରୀର୍ଥ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ତିନି ପ୍ରକାର। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ? ତିନି ପ୍ରକାର। ସଭଙ୍ଗ, ଅଭଙ୍ଗ ଓ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଓ ଭାଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୁଏ ଓ ଶବ୍ଦ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ଓ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଓ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ବାବୁ ନାକସିଣୀ ଦାନା ଏ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ନାକସିରୀ ଦାନା ଏଠାରେ ଏକ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ ହୋଇଛି ସ୍ୱର୍ଗସିରୀ ଦାନା ଏବଂ ନାସ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାସିକା ଛେଦନ କରି। ଶବ୍ଦଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଏକ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବିହର କାନନ କର ପାଦଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପରେ ଦ୍ୱିତାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କାନ ହରଣ କର ଆଲିଙ୍ଗନ କର ନାହିଁ। ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ପୁନଃ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅଭଙ୍ଗ ରୀତିରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସଭଙ୍ଗ ରୀତିରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସମୂହ କବିତା ପଂକ୍ତି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ତୁମର
ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲର କିଛି ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ।